ગુડ મોર્નિંગ ગર્લ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લેઆઉટ મેનેજર્સ એટલે કે હાઉ યુ કેન ડૂ ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ ઇન યોર ફ્રેમ એ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, રાઈટ? અને 3 ટાઈપ્સના આપણે લેઆઉટ્સ ઓલરેડી લાસ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરી લીધા છે. દે આર ફ્લો લેઆઉટ, ગ્રીડ કાર્ડ લેઆઉટ એન્ડ third one was border layout, right? Now today we are going to learn about some more layouts. The first one, I'll begin with grid layout. Grid layout થી start કરીએ. The grid layout is used to arrange the components in rectangular grid. One component is displayed in each rectangle. ગ્રીડ લેઆઉટ એ એવું લેઆઉટ છે કે જેમાં કમ્પોનન્ટ્સ છે રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્રીડમાં અરેન્જ થાય છે. રેક્ટેન્ગ્યુલર એટલે રેક્ટેંગલ શેપ અને ગ્રીડ એટલે આપણે જાળી કહી શકીએ, રાઈટ? રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્રીડની અંદર આપણા કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે. અહીંયા આગળ આપણને કન્સ્ટ્રક્ટર્સનું લિસ્ટ આપેલું છે. there are some construction of grid layout class. Number 1 is grid layout. There is no any parameter for this constructor. This creates a grid layout with one column per component in a row. Second constructor is grid layout. There are two parameters for this constructor, integer rows and integer columns. Here you can specify the number of rows and columns but no gap between that components, right? Number 3 is grid layout, third constructor, but it has 4 parameters. First one is row, second is columns, third one is horizontal gap, and fourth one is vertical gap. All you have to specify in integer value, right? This can create a grid layout with the given number of rows and given number of columns along with given horizontal and vertical gaps, right? Let me show you the example of grid layout. Here it is, right? Here you can see 3 by 3, 3 rows, 3 columns. We can specify the number of rows and column through this constructor. એટલે અહીંયા સેકન્ડ નંબરનો કન્સ્ટ્રક્ટર છે એ યુઝ થયેલો છે. કેના પરથી ખ્યાલ આવે છે? બિકોઝ there is no space. You can observe that there is no space between two components. અહીંયા કોઈ જ ગેપ નથી, રાઈટ? અહીંયા ગેપ હોય તો એનો મિનિંગ એમ કે આપણે થર્ડ નંબરનો કન્સ્ટ્રક્ટર યુઝ કરેલો છે. એક એક્ઝામ્પલ એનું આપેલું છે. હું એક્ઝામ્પલ પછી તમને બતાવું છું. નેક્સ્ટ ઇઝ ગ્રીડ બેગ લેઆઉટ. Grid bag layout class is a flexible layout manager. It is used to align the components horizontally, vertically, or along their baseline. It doesn't require the components of the same size. અહીંયા કમ્પોનન્ટ્સની સાઇઝ છે એ સેમ હોવી જરૂરી નથી. આ કમ્પોનન્ટ્સનું અલાઇનમેન્ટ આપણે હોરિઝોન્ટલી કરી શકીએ, વર્ટિકલી પણ કરી શકીએ. એ જેની બેઝ લાઇન છે, હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે અને વર્ટિકલ લાઇન છે, એની જે બેઝ લાઇન છે એના ઉપર આપણે કમ્પોનન્ટ્સને અરેન્જ કરાવી શકીએ. Each grid bag layout object manages a rectangular grid of cells. As you can see in the picture, in the previous examples picture, right? એના જેવું જ અહીંયા પણ ફોર્મેટ હોય છે. Dynamic with each component occupying one or more cells, call its display area. તમને if you remember the row span and col span in your HTML, તો અહીંયા HTMLની જેમ આપણને એ વસ્તુ મળે છે કે કોઈ પણ કોમ્પોનન્ટ્સ છે એ એક કરતાં વધારે સેલને ઓક્યુપાઈ કરી શકે. ઓકે, grid bag layout components are associated with the instance of grid bag constraints. These constraints are used to define the component's display area and their position. In addition to its constraint object, the grid bag layout also consider each component's minimum and preferred size in order to determine a component's size. Grid bag layout components are also arranged in the rectangular grid but can have a different sizes and can occupy multiple rows or columns. એટલે તમે અહીંયા સમજી શકો છો કે ગ્રીડ લેઆઉટ અને ગ્રીડ બેગ લેઆઉટમાં આ જ મેજર ડિફરન્સ છે
કે અહીંયા તમે કોઈપણ કોમ્પોનન્ટનો રો સ્પાન કે કોલ સ્પાન છે એને એક્સટેન્ડ કરાવી શકો. તમે અલગ અલગ સાઇઝના રેક્ટેંગલ્સ જે છે એની અંદર તમારા કમ્પોનન્ટ્સ છે એને પ્લેસ કરાવી શકો. એના કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ જોઈ લઈએ. ગ્રીડ બેગના કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કયા કયા છે. ગ્રીડ બેગ લેઆઉટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ ઓલ્સો કોમ્પ્લેક્સ, કેમ કે તમારે કમ્પોનન્ટની સાઇઝ તમે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરી શકો છો, એના રોસ્પાન કોલસ્પાન એક્સટેન્ડ કરી શકો છો. તો ઓફકોર્સ ઇટ વિલ બીકમ more complex than other layouts. This layout manager, the Java platform provides. A grid bag layout places a component in a grid of rows and columns, allowing specified component to span multiple rows and columns. Not all rows necessarily have the same height. એવું જરૂરી નથી કે બધા જ રોની જે હાઇટ છે એ સરખી હોય, એ પણ તમે વેરી કરી શકો. સિમિલરલી નોટ ઓલ કોલમ્સ નેસેસરીલી હેવ ધ સેમ વિડ્થ. એવી જ રીતે બધી જ કોલમની વિડ્થ પણ એક સરખી હોય એવું જરૂરી નથી. એસેન્શિયલી ગ્રીડ બેગ લેઆઉટ પ્લેસીસ કમ્પોનન્ટ્સ ઇન રેક્ટેંગલ્સ ઇન અ ગ્રીડ. રેક્ટેંગલ્સ એટલે આપણે સેલ્સની વાત કરીએ છીએ. એન્ડ દેન યુઝિસ ધ કમ્પોનન્ટ્સ પ્રેફર્ડ સાઇઝ ટુ ડિટરમાઇન હાઉ બિગ ધ સેલ શુડ બી. સેલની સાઇઝ આપણે કમ્પોનન્ટની સાઇઝ પરથી ફિક્સ કરાવી શકીએ છીએ. Here you can see the figure. It shows the grid for the preceding applet. As you can see, the grid has 3 rows and 3 columns. The button in the second row spans all the columns. બીજી રોમાં જે બટન દેખાય છે લોંગ નેમ બટન 4, એનો સ્પાન તમે જોઈ શકો છો. 3 કોલમ એટલો એક્સપેન્ડ કરેલો છે, 3 કોલમ જેટલો. અને ફર્સ્ટ રોની અંદર આપણને 3 બટન્સ દેખાય છે. ધ બટન ઇન ધ સેકન્ડ રો સ્પાન્સ ઓલ ધી કોલમ્સ. ધ બટન ઇન ધ થર્ડ રો સ્પાન ધી 2 રાઇટ કોલમ્સ. જ્યારે કે એના પછીની રોમાં 5 નંબરનું જે બટન છે એનો જે સ્પાન છે એ લાસ્ટ 2 કોલમ જેટલો છે, રાઈટ. તો આ રીતે તમે રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મેટની અંદર કમ્પોનન્ટ્સને એઝ પર યોર ડિઝાઇન યુ કેન adjust them. If you enlarge the window as shown in the following figure, you will notice that the bottom row which contain button 5 gets all the new vertical space. The new horizontal space is split evenly among all the columns. This resizing behavior is based on weights the program assigned to individual components in the grid bag layout. You will also notice that each component take up all the variable horizontal space but not all the available vertical space. This behavior is also specified by the program. આપણે અહીંયા એને લાર્જ કરેલું છે. તમે જો 5 નંબરનું બટન છે એનો કોલ સ્પાન જે છે એટલે કે એને 2 કોલમને ઓક્યુપાય કરેલી છે, બટ જે 2 રોઝ છે એને ઓક્યુપાય કરેલી નથી. તો આ ટાઈપનું સેટિંગ પણ આપણે પ્રોગ્રામ થ્રુ કરાવી શકીએ. The way the program specifies the size and position characteristic of its component is by specifying constraints. જે આ તમે રો સ્પાન કે કોલ સ્પાન જો છો કોમ્પોનન્ટ્સ માટેના, એ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે સાઇઝ અને પોઝિશન એડજસ્ટ કરવા માટેની, એ આપણે ગ્રીડ બેગ લેઆઉટના કન્સ્ટ્રેન્ટ થ્રુ સેટ કરાવી શકીએ. The preferred approach to set constraint on a component is used to use the container.add variant, passing it a grid bag constraint object. Next layout is box layout. The box layout is used to arrange the components either vertically or horizontally. For this purpose, box layout provides 4 constants. They are listed here. Public static final integer x-axis, public static final integer y-axis, public static final integer line axis, and fourth one is public static final integer page axis. આ ચાર બોક્સ લેઆઉટના કોન્સ્ટન્ટ્સ છે, રાઈટ. આગળ પણ આપણે કોન્સ્ટન્ટ્સ કેવી રીતે યુઝ કરવાના એ જોઈ લીધું.
ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સેન્ટર અલાઇનમેન્ટ કરવું હતું તો આપણે ફ્લો લેઆઉટ ડોટ સેન્ટર લખતા હતા. એવી રીતે ઇફ વી વોન્ટ ટુ અલાઇન ઓલ ધ કોમ્પોનન્ટ્સ ફ્રોમ રાઇટ સાઇડ, ફોર દેટ આપણે એક્ઝામ્પલની અંદર કેવું લખ્યું હતું, ફ્લો લેઆઉટ ડોટ રાઇટ. તો એ બધા જે કોઈ પણ લેઆઉટ હતા એના કોન્સ્ટન્ટ હતા. સિમિલરલી ફોર બોક્સ લેઆઉટ દેર આર 4 different types of constant available: x-axis, y-axis, line axis and page axis. Constructor of box layout. બોક્સ લેઆઉટની અંદર આપણે કન્ટેનર સી લઈએ છીએ, first parameter, and second parameter is you can specify the axis out of this 4: x, y, line or page. This can create a box layout that arrange the component with the given axis. આવી રીતે અહીંયા બોક્સ લેઆઉટ છે એને આપણે વાય એક્સિસ સાથે ડેવલપ કર્યું છે. ઓકે, એનો પ્રોગ્રામ આપેલો છે. આ એક્સ એક્સિસ ને અલાઇન કરીને બોક્સ લેઆઉટ ક્રિએટ કરેલું છે. યુ કેન સી ધ ડિફરન્સ હિયર. અહીંયા આપણે જસ્ટ બોક્સ લેઆઉટ ડોટ એક્સ એક્સિસ લખેલું છે, જ્યારે એના પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામમાં અહીંયા લખેલું હશે બોક્સ લેઆઉટ ડોટ વાય એક્સિસ, રાઈટ. Spring layout. The Spring Layout Manager is for GUI's component to maintain their position relative to container edges or the edges of the other component after the GUI is resized. આપણે જ્યારે આપણી એપ્લેટની વિન્ડોને રીસાઇઝ કરીએ છીએ, રાઈટ, તો એની એજીસ છે એના અકોર્ડિંગ આપણા કોમ્પોનન્ટ્સ છે, એની પોઝિશન છે, એની રિલેટિવ પોઝિશન છે, એ પણ કન્ટેનરની અંદર છે એ એડજસ્ટ થઈ જવી જોઈએ. The Spring Layout Manager lays out its container components according to a set of constraints specified by the user. Each constraint represented by Spring object can control the vertical or horizontal distance between two components edges. સ્પ્રિંગ લેઆઉટની અંદર જે કંટ્રોલ્સ જે છે એ વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ જે ગેપ છે, જેટલા કમ્પોનન્ટ્સ આપણે એની અંદર પ્લેસ કરીએ છીએ એની એજ વચ્ચેનો વર્ટિકલ કે હોરિઝોન્ટલ જે ડિસ્ટન્સ છે એને મેનેજ કરે છે. ધ એજ કેન બિલોંગ ટુ ધ કન્ટેનર ઇટસેલ્ફ ઓર ટુ એની ચાઇલ્ડ ઓફ ધ કન્ટેનર. પછી એજીસ આપણે કઈ કન્સિડર કરી શકીએ? વી કેન કન્સિડર ધ એજ ઓફ કન્ટેનર, એટલે કે જેની અંદર આપણે બધા કોમ્પોનન્ટ્સ પ્લેસ કરવાના છે, રાઈટ. એ કન્ટેનરની એજ પણ કન્સિડર કરી શકાય, એઝ વેલ એઝ ધ ચાઇલ્ડ ઓફ ધ કન્ટેનર. ચાઇલ્ડ ઓફ ધ કન્ટેનર એટલે કન્ટેનરની અંદર આપણે જે કોમ્પોનન્ટ્સ પ્લેસ કરવાના છે એની એજીસ પણ અહીંયા કન્સિડર થઈ શકે. ઇન ઓર્ડર ટુ ક્રિએટ અ સ્પ્રિંગ layout manager, use the constructor Spring Layout. Just like card layout, you need to keep the reference of the Spring Layout Manager in order to use the various methods available with the Spring Layout class. For example, the following statement sets the layout manager for the content pane of a JFrame object to be Spring Layout. સ્પ્રિંગ લેઆઉટ એનો આપણે એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો લેઆઉટ નેમથી, ઇક્વલ્સ ટુ ન્યૂ સ્પ્રિંગ લેઆઉટ આપણે ઇનિશલાઇઝ કરીએ છીએ, અને અહીંયા સેટ લેઆઉટ આપણે સ્પ્રિંગ લેઆઉટ ટાઈપનો લેઆઉટ છે એને સેટ કરાવીએ છીએ, રાઈટ. આપણે સ્પ્રિંગ લેઆઉટ અને ગ્રુપ લેઆઉટના એક્ઝામ્પલ્સ જોવાના નથી, કેમ કે એનું ખાલી ને ખાલી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જ જોવાનું છે. ગ્રુપ લેઆઉટ. Group layout is a layout manager that hierarchically group the components and arrange them in a container. અહીંયા જે સ્ટ્રક્ચર છે એ હાયરાર્ચિકલ સ્ટ્રક્ચર છે. કમ્પોનન્ટ્સનું અરેન્જમેન્ટ છે જે આપણે કન્ટેનરની અંદર અરેન્જ કરતા હોય છે એ હાયરાર્ચિકલ સ્ટ્રક્ચર હશે. ગ્રુપિંગ ઇઝ ડન બાય યુઝિંગ ધ ઇન્સ્ટન્સ ઓફ ધ ગ્રુપ. It is generally used for developing a GUI builders. The GUI builder provided with the NetBeans IDE group layout class supports two different types of groups. Number one is sequential group and second is parallel. In sequential group positions its child element sequentially, one after another.
જેવું નેમ છે ને એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા ફોલો કરીએ છીએ. જેટલા પણ ચાઇલ્ડ કમ્પોનન્ટ્સ છે એ બધા જ કમ્પોનન્ટ્સ કે એલિમેન્ટ્સ જે છે એ સિક્વન્શિયલ વેમાં અરેન્જ થાય છે. જ્યારે કે પેરેલલ ગ્રુપની અંદર ગ્રુપ અલાઇન્સ ઇટ્સ ચાઇલ્ડ એલિમેન્ટ ઇન અ ડિફરન્ટ વે, પેરેલલ વેમાં, એટલે કે નોટ ઇન સિક્વન્સ. સીધું આપણે અરેન્જ કરતા નથી, બટ એના ગ્રુપ બનાવી અને પછી એનું અરેન્જમેન્ટ કરીએ છીએ. જે લાસ્ટ આપણને ટોપિક આપેલું છે એ છે યુઝિંગ નો લેઆઉટ મેનેજર. ઇફ વી આર નોટ ચૂઝિંગ એની ઓફ ધીસ લેઆઉટ, દેન આપણે એવું કહી શકીએ કે નો લેઆઉટ મેનેજર, વી હેવ યુઝ નો લેઆઉટ મેનેજર. આપણે કોઈ પણ લેઆઉટ મેનેજરનો આપણે યુઝ કરેલો નથી. To absolute positioning components, passing null to the set layout method of a container. કન્ટેનરની જે સેટ લેઆઉટ મેથડ છે એમાં અત્યાર સુધીના જેટલા આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોયા, જેટલા લેઆઉટ જોયા, એમાં આપણે એઝ અ પેરામીટર કોઈ પણ લેઆઉટનું નેમ પાસ કરતા હતા, રાઈટ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ વી કેન પાસ નલ એઝ અ પેરામીટર ટુ ધીસ મેથડ ઓફ કન્ટેનર ક્લાસ. તો આપણે નો લેઆઉટ મેનેજર સેટ કર્યું કહેવાય. Although it is possible to do without a layout manager, you should use a layout manager if at all possible. A layout manager makes it easier to adjust, to look and feel dependent component appearance, to different font size, to containers changing size, and to different locales. Layout managers also can be reused easily by other containers. અહીંયા આપણને એનો એક પ્રોગ્રામ આપેલો છે કે જેનાથી તમે આ વસ્તુને ક્લિયરલી સમજી શકશો. તો લેટ અસ સ્વિચ ટુ અવર પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ. એના માટે આપણે નેટબીન્સ ઓપન કરશું. ઓકે, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ પ્રોગ્રામ કાર્ટ લેઆઉટનું જે એક્ઝામ્પલ છે ત્યાં સુધીના આપણે એક્ઝામ્પલ પરફોર્મ કર્યા હતા, રાઈટ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ઓફ ગ્રીડ લેઆઉટ. આપણે ગ્રીડ લેઆઉટનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. એના માટે વી નીડ ટુ ઇમ્પોર્ટ ટુ ડિફરન્ટ પેકેજીસ ઓફ જાવા, AWT એન્ડ સ્વિંગ ક્લાસ. આ બેને આપણે ઇમ્પોર્ટ કરાવેલા છે. ઇમ્પોર્ટ java.awt.star and similarly import javax.swing.star. Now define a class with name myGridLayout and create one object of JFrame. આપણે F નેમથી JFrameનો એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ. Now create a constructor. myGridLayout એનો કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરો, રાઈટ, જેથી મેઇન મેથડની અંદર આપણે એને કોલ કરાવી શકીએ. Now initialize your F with new statement, new JFrame, and create 5 buttons: J button, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 and B9. બરાબર, 9 buttons આપણે ક્રિએટ કરવાના છે. And caption are respectively 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 for this buttons. Okay, now add all the buttons in your frame using add method of frame. અહીંયા મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે you can write this line on an individual line also, like this, or even you can continue on the same line as I have done previously, right. See, અહીંયા આટલાને મેં કન્ટિન્યુ કર્યા છે. even you can write on individual lines, fine. Now set the layout, f.set layout, new grid layout 3,3,5,5. હવે તમે અહીંયા સમજી શકો છો કે 3 rows અને 3 columns, right. And I want horizontal gap 5 units as well as vertical gap again 5 units.
આપણે અહીંયા બધા જ કમ્પોનન્ટ્સની વચ્ચે 5 યુનિટ્સનો ગેપ પણ મેન્ટેન કરવો છે. દેટ્સ વાય આઈ હેવ યુઝ થર્ડ નંબર ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓફ ધીસ લેઆઉટ. Now set the size of your window, that is 300 by 300, and make it visible true using set visible true method. Okay, now create a main class and initialize your grid layout using new statement like this. That's it. You can place any other components instead of this buttons, right? That we will learn in our next unit. અત્યારે આપણે ફોર ધ સેક ઓફ સિમ્પ્લિસિટી વી આર જસ્ટ એડિંગ બટન્સ ઓનલી. બીજા કોઈ કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એને એડ કરાવતા નથી, ખાલી પ્લેન બટન્સ જ અહીંયા એડ કરાવીએ છીએ. એન્ડ નો એક્શન સેટ ઓન ક્લિકિંગ ધીસ બટન્સ, રાઈટ? આપણે એક્શન લિસનરનો પણ યુઝ કરતા નથી, કેમ કે હજી આપણે એ નેક્સ્ટ યુનિટમાં સ્ટડી કરવાનું છે. નાઉ ક્લોઝ ધીસ વ્યૂ એન્ડ લેટ મી ચેન્જ ધીસ પેરામીટર્સ. હું આગળથી અહીંયા 5 5 છે ને રિમૂવ કરું છું. નાઉ 3,3 this specifies the number of rows and columns. Execute your file. Observe the gap between these two buttons. અહીંયા જે સ્પેસ હતી એ રિમૂવ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? લેટ મી ચેન્જ ધ નંબર ઓફ rows and columns. બટનનું અરેન્જમેન્ટ છે તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? This will adjust the size and height and width of all the components automatically as per our specification. And 2,5 કર્યું તો ઓટોમેટિકલી એની સાઇઝ છે એ એડજસ્ટ થઈ ગઈ. Now our next example is of box layout. બોક્સ લેઆઉટનો એક એક્ઝામ્પલ લીધો છે. એમાં અહીંયા તમે એક્સ એક્સિસ એ કરી શકો, એવી રીતે વાય એક્સિસ પણ લઈ શકો. Again we have to import the same packages as we have imported in our previous program. They are AWT and Swing. બેને આપણે import કરાવી લીધા. Now create a class with name box layout example which extends a frame class which is an inbuilt class, predefined class છે ને આપણે extend કરાવી દીધું. આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવીએ છીએ જે ફ્રેમનો એફ નેમથી, એન્ડ બટન્સનો એરે ક્રિએટ કરાવીએ છીએ, કેમ કે આપણે એક કરતાં વધારે બટન્સ ક્રિએટ કરાવવા છે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ ક્રિએટ થઈ શકે, જે આપણે પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામમાં જોયું. અધરવાઇઝ યુ કેન ક્રિએટ એન એરે ઓફ ધીસ ક્લાસ, રાઈટ? નાઉ ક્રિએટ constructor of this class and initialize your frame. Now create 5 buttons equals to new button 5, right? આપણે 5 buttons create કરવા છે. Now for loop લીધું છે. for loop ની અંદર આપણે 5 buttons create કરાવીએ છીએ. buttons I equals to new button plus I plus 1, right? f dot add button I. જો આ જ લાઇન્સ તમે આવી રીતે પણ લખી શકો છો, જે આપણે અહીંયા કરેલું છે, રાઈટ? બટ એનો લાઇન ઓફ કોડ જુઓ, અને આ પ્રોગ્રામમાં એ જ લાઇન માટે આપણે જસ્ટ 3 લાઇન્સ લખેલી છે. સો ઇટ ઇઝ બેટર ટુ રિડ્યુસ અવર લાઇન ઓફ કોડ એઝ મચ એઝ પોસિબલ, કેમ કે એનાથી જે પ્રોગ્રામની લેન્થ છે એ નાની થઈ જાય, તો એ તમને સમજવામાં પણ ઇઝી થાય, રાઈટ? હવે આ વસ્તુ ન સમજાય તો તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ બટન ક્રિએટ કરાવી શકો છો અને એડ કરાવી શકો છો, જે મેં પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામમાં કરેલું છે. નાવ સેટ ધ લેઆઉટ, ન્યૂ બોક્સ લેઆઉટ, ધીસ ડોટ બોક્સ લેઆઉટ એક્સ એક્સિસ. આપણે અહીંયા એક્સ એક્સિસ, વાય એક્સિસ, લાઇન અને પેજ આ રીતના સેટિંગ્સ છે એ કરી શકીએ. નાવ સાઇઝ ઓફ વિન્ડો ઇઝ 400 by 400 and make it visible true. Main method will go here, box layout example equals to new box layout example 2. એને રન કરાવું છું. Wait for a while. See the output.
અહીંયા આપણે વાય એક્સિસ લીધેલું છે, એના જગ્યાએ એક્સ એક્સિસ લઈ લઈએ અને રન કરીએ તો આ ચેન્જ થઈ જશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ લઈએ છીએ. This program is an example of set layout null. આપણે કોઈ પણ layout set નથી કરતા. You can set the boundaries of components as per your wish, right? Again, we need to import swing class. તમે swing dot star પણ લઈ શકો. એના જગ્યાએ individually I have imported J button and J frame. I want to use this to AWT ની અહીંયા જરૂરત નથી, કેમ કે આપણે કોઈ પણ layout set કરાવતા નથી. Now create a class with name, program number or whatever you want to give and define a main method inside it. એની અંદર આપણે J frame નો એક object લઈએ છીએ. JFrame f equals to new JFrame and f dot set layout null. અહીંયા આગળ આપણે null set કરી દીધું છે. ઓકે, જે બટન ઓકે, આપણે એક બટન ક્રિએટ કરાવીએ છીએ with name okay and I want a caption on this button. Same okay જેના ઉપર caption જોઈએ છે. Now you can set the boundaries as we have not defined any type of layout for this components. સો મેન્યુઅલી આપણે એની બાઉન્ડ્રીઝ છે એ ફિક્સ કરવી પડશે, રાઈટ. બટનની બાઉન્ડ્રીઝ છે આપણે મેન્યુઅલી ફિક્સ કરાવીએ છીએ. ધ બાઉન્ડ્રીઝ ફોર ધીસ બટન ઇઝ 50,150, 80,25. બટન હેઝ 4 પેરામીટર્સ. આ પેરામીટર્સ ક્યાં હશે? x1, y1 means the position where you want to place your component, and then size of this button we can specify with width and height. Width and height પહેલું જે પેરામીટર આવશે, આઈ મીન થર્ડ નંબરનો જે પેરામીટર છે એ એની width બતાવશે and 25 is the height of button, right? See, બે બટનની height અને width સરખા છે because we want the button of same size. So 80 and 25, width is 80 for both buttons. Similarly, the height is 25. As I explained you in the applet chapter, applet topic, અહીંયા તમે x અને y કોર્ડિનેટને હવે સમજી શકો છો, રાઈટ. વી વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધ હોરિઝોન્ટલ પોઝિશન ઓફ બોથ બટન્સ. આપણે 1 by 1 લાઇનમાં જ બે બટનને પ્લેસ કરવા છે. દેટ્સ વાય ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ ડિફરન્ટ ફોર બોથ બટન્સ, બટ ધ પોઝિશન ઓફ વાય એટલે કે ટોપથી આપણે બેની પોઝિશન સરખી જોઈએ છે. સો હિયર 150 specifies the y coordinate, right? Now set the boundaries for both buttons as we have done on line number 11 and 14. આપણે બે બટન માટેની બાઉન્ડ્રીઝ જે છે એ સેટ કરી દીધી. Now you can add both buttons in frame using add method. f.add OK and f.add close. જો અહીંયા કેપ્શન તો ઓકે અને ક્લોઝ છે, જેની સાથે બટનના નેમ પણ ઓકે અને ક્લોઝ જ આપેલા છે, રાઈટ. યુ કેન ચેન્જ ધીસ નેમ એઝ પર યોર વિશ, but it is better to give an appropriate name to your component so you can in future identify that particular component by its name. F dot set size of window you can specify using this method. Then f dot set default close operation, exit on close. જ્યારે ફ્રેમ ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ ત્યારે આપણે વિન્ડો ક્લોઝ થઈ જવી જોઈએ. f dot set visible true. લેટ મી રન ફાઇલ. જો તમે આ બટન જુઓ, એનું એક્સ જે છે એ બેનું સરખું છે, બટ વાય ઇઝ ડિફરન્ટ. સોરી, એક્સ ઇઝ ડિફરન્ટ. આનું 50 છે અને આનું 150 આપેલું છે, બટ વાય પોઝિશન ઇઝ સેમ 150, 150. ઇફ આઈ ચેન્જ વાય ફોર ધીસ, આનું હું આપી દઉં 180. નાવ ઓબ્ઝર્વ ધ આઉટપુટ. હા, ગોટ ઇટ. અને જો હું વાય બેનું એક સરખું, સોરી એક્સ બેનું સરખું રાખું તો ક્લિયર, તમને લોકોને આઈડિયા આવી ગયો હશે. સો these are the programs of different layout,
રાઈટ. આપણે બધા જ લેઆઉટ જે છે એ કવર નથી કરવાના, પણ જેટલા જેટલા જોવાના હતા એ બધાના એક્ઝામ્પલ મેં તમને અહીંયા બતાવી દીધા છે. વિલ બિગિન વિથ ધ ન્યૂ ચેપ્ટર ઇન અવર નેક્સ્ટ સેશન, રાઈટ, જે આપણું લાસ્ટ ચેપ્ટર હશે, લાસ્ટ યુનિટ હશે. એના એક્ઝામ્પલ્સ અને એની થિયોરી છે હું તમને સમજાવી દઈશ. અને આ જે યુનિટ છે એની થિયોરી છે હું આપણા MVM એપ, તમારું જે પોકેટ સ્ટડી છે એની અંદર મૂકી દઈશ. સાથે સાથે એપ્લેટના પ્રોગ્રામ છે તમારે લોકોને નોટ કરવાના બાકી છે, તો હું એપ્લેટના પ્રોગ્રામ્સ પણ પોકેટ સ્ટડીની અંદર અપલોડ કરી દઈશ, તો તમે એમાંથી જોઈ લેજો. થેન્ક યુ. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.